నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. గత 18 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే కంటే ముందు ఒక ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library.
We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. నమస్కారం శ్రీకాంత్ గారు. సార్ ముందుగా చెప్పండి, ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో మీరు ఏ కోర్సులను ఆఫర్ చేస్తూ ఉన్నారు? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చేపటికండి క్వాలిఫికేషన్ బట్టి స్టూడెంట్ ఈ యొక్క ఏజ్ గ్రూప్ని బట్టి స్టూడెంట్ కోర్స్ ఎంచుకోవచ్చండి. 10th తర్వాత కోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఇంటర్ తర్వాత కోర్సెస్ ఉన్నాయి, అలాగే డిగ్రీ తర్వాత కూడా కోర్సెస్ ఉన్నాయి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. 10th తర్వాత 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చేయాలండి. అంటే ఇంటర్ లెవెల్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, డిగ్రీ లెవెల్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కలిపి టోటల్గా 5 years ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి. ఈ 5 yearsలో స్టూడెంట్ 4 years మాత్రమే మన దగ్గర కాలేజ్కి వస్తాడు, రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటాడు, అలాగే ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటాడు, అలాగే లోకల్లో ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా ఎవ్రీడే చేస్తూ ఉంటాడు. ఎవ్రీడే చేయటం మూలంగా, ఇంటర్న్షిప్స్ చేయటం మూలంగా స్టూడెంట్ మంత్లీ అరౌండ్ 15,000 నుంచి 20,000 రూపీస్ దాకా డబ్బులు కూడా సంపాదించే అవకాశం కూడా మనం కల్పించడం జరుగుతుంది. అలాగే 5th year వచ్చేవాటికి టోటల్గా 1 year అంతా కూడా ఒక మంచి 5-star హోటల్లో టూరిజం బాగా పెరిగిన సిటీస్ అంటే లైక్ గోవా కానీ, లేకపోతే ఉదయపూర్ కానీ, జైపూర్ కానీ, ఆగ్రా కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి పంపించి అక్కడ 5-star హోటల్స్లో ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తామండి. ఆ ట్రైనింగ్ ఇప్పించిన తర్వాత అతనికి ఒక కంప్లీట్ అయిపోద్ది. 1 year కంప్లీట్ అయిపోయినాక, ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక టోటల్ కోర్స్ 5 years కంప్లీట్ అయిపోద్ది. ఆ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత 100% ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుందండి. అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలు కానీ, లేకపోతే ఇంటర్తో ఈక్వలెంట్గా చదివిన డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్తో కానీ, లేకపోతే 12th తర్వాత కానీ 2 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ చదవచ్చండి. మా దగ్గర మేము 2 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకటి BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ, ఇంకోటి బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఈ 2 కూడా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్, 2 కూడా 6 semesters 3 years ఉంటాయి. కాకపోతే దీంట్లో చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే 2 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్కి BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అయితే 2.5 years ఇక్కడ చదువుతారు, మన కాలేజీలో చదువుకుంటారు. అలాగే 6 months ఇండియాలో ఏదైనా ఒక 5-star హోటల్ కానీ, 5-star డీలక్స్ హోటల్ కానీ ఇండియాలోనే ట్రైనింగ్ చేస్తారు. అదే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే 2 years మన కాలేజీలో చదువుకుంటారు, 1 year సింగపూర్ పంపిస్తామండి. సింగపూర్ పంపించినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ 6 months ప్రోగ్రామ్ చేసి 6 months ఇంటర్న్షిప్ చేస్తాడు. 6 months అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేయడం మూలంగా అతనికి స్టూడెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ చాలా బాగా వస్తుంది. అలాగే 7-star ప్రాపర్టీస్లో చేస్తాడు కాబట్టి అతనికి 7-star ప్రాపర్టీస్ తగ్గట్టు ఇంటర్న్షిప్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అంటే స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఆ స్టైఫండ్ అరౌండ్ 6 monthsలోనే 5 lakhs నుంచి 6 lakhs రూపీస్ దాకా అతను సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉంది. అలాగే అతనికి వీసా ఎక్స్టెండ్ అయ్యి అక్కడ జాబ్ వచ్చే అవకాశం కూడా చాలా ఉందండి. సో ఇది డిగ్రీ లెవెల్లో ఆఫర్ చేస్తున్న 2 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్. అలాగే డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలకు కానీ, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలకు కానీ, MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం కానీ, లేకపోతే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చండి. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. సార్ మేనేజ్మెంట్ చూసుకుంటే మేనేజ్మెంట్లో ఏ కోర్సులు మీరు ఆఫర్ చేస్తున్నారు? మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చేవాటికి డిగ్రీ లెవెల్లో నుంచి మనకు ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. అంటే ఇంటర్ తర్వాత కానీ, 12th తర్వాత కానీ, లేకపోతే ఈక్వలెంట్గా ఇంటర్తో ఈక్వలెంట్గా డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ చదివిన పిల్లలకి BBA బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. 3 years ఉంటుంది. ఇది కూడా రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామే. BA, BCom, BSc ఎలాగో ఇది కూడా 3 years ఉంటుంది. 6 semestersలో డివైడ్ అయి ఉంటుంది. 6 semesters 36 మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. HR, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, IT ఇలాంటి స్పెషలైజేషన్స్తో స్టూడెంట్స్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. అలాగే 2nd semester నుంచి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. వర్క్ చేయడం మూలంగా స్టైఫండ్ వస్తుంది. వీళ్ళకి స్టూడెంట్కి అరౌండ్ 2 months వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ఎవ్రీ సెమిస్టర్లో ఆ 2 monthsకి ఆల్మోస్ట్ 15,000 నుంచి 20,000 రూపీస్ దాకా సంపాదించడం జరుగుద్ది. అలా 6 semesters కంప్లీట్ చేసినాక
అయిపోయినాక MBA కూడా చదవడం చాలా మంచిది అంటామండి. కానీ మా దగ్గర చదివే పిల్లలకి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది కాబట్టి ఈ BBA చదవంగానే BBA కంప్లీట్ అవ్వగానే 30,000 రూపాయలకి తగ్గకుండా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు ఇవాళ రోజున మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే అమెజాన్ అవ్వచ్చు, బైజూస్ అవ్వచ్చు, ఐకియా అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయండి. అందుకని పిల్లలు ఉద్యోగాలకు జాయిన్ అవ్వడానికి చాలా మక్కువ చూపిస్తున్నారు. 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయిపోతున్నారు. బట్ మేము సిన్సియర్గా మేము చెప్పేది ఏంటంటే, సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే స్టూడెంట్కి MBA కూడా చదివితే కనుక, మనం MBA కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాం మేనేజ్మెంట్లో. సో MBA కూడా చదివితే కనుక ఫ్యూచర్లో అంటే శాలరీ హైక్స్ అప్పుడు కానీ లేకపోతే ప్రమోషన్స్ అప్పుడు కానీ స్టూడెంట్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదన్నమాట. అంటే క్వాలిఫికేషన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి, మాస్టర్స్ క్వాలిఫికేషన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్రమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు క్వాలిఫికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. అందుకని చెప్పి స్టూడెంట్స్ని మా మాస్టర్స్ కూడా కంప్లీట్ చేయమని చెప్తాం. బట్ మార్కెట్లో ఇవాళ రోజున BBA పిల్లలకి బ్రహ్మాండమైన ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి పిల్లలు ఎక్కువగా జాబ్స్ కోసమే అట్రాక్ట్ అయిపోతున్నారండి. సార్ చెప్పండి, BSc చేసిన వాళ్ళు కానీ లేదంటే నీట్ రాసిన వాళ్ళు బైపీసీ అనగానే డాక్టర్ అవ్వాలి అని ఒక అంబిషన్ ఉంటుంది కదా, సో అట్లా అవ్వలేని వాళ్ళు కానీ ఎలాంటి కోర్సులు, అలాంటి వాళ్ళ కోసం మీరు ఎలాంటి కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తూ ఉన్నారు? డెఫినెట్గా అండి, బైపీసీ చదివే పిల్లలు చాలా మంచి అంటే అకాడమిక్స్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారనమాట. ఎక్కువగా ఆడపిల్లలు, ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లల పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీంట్లో. ఈ బైపీసీ చదివే పిల్లల్లో 90% అబవ్ వచ్చే పిల్లలు, ఆల్మోస్ట్ 90% అబవ్ వచ్చే పిల్లలు 90% ఉంటారండి ఈ బైపీసీ చదివే పిల్లలు. సో అందరూ కూడా చాలా బాగా చదివే పిల్లలు, బాగా కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎంట్రన్స్ ఒకటే ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది వీళ్ళకి. అలాగే సీట్స్ కూడా ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కొంచెం MBBS సీట్స్ తక్కువ కాబట్టి అందరికీ సీట్లు రావండి. అలాంటప్పుడు 80 to 85% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి సీట్లు రానప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏ కోర్సులు తీసుకోవాలి, తర్వాత ఫ్యూచర్ ఏంటి, ఇంకా మాకు డాక్టర్ అవ్వకపోతే ఇక మళ్ళీ అలాంటి ఆపర్చునిటీ మేము మిస్ అయిపోతామా అనుకున్న టైంలో మనం BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నామని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వలెంట్ టు MBBS లాగా అనమాట. అంటే డాక్టర్ గారు ఒక హాస్పిటల్స్లో ఎలా వర్క్ చేస్తారో, సొంతగా క్లినిక్స్ పెట్టుకుని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో, ఎలా అయితే ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ సంపాదిస్తారో, ఎలా సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తారో, అలాగా BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలకు కూడా వీళ్ళు హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. బికాజ్ వీళ్ళు న్యూట్రిషన్ డైటిక్స్ అవుతారు కాబట్టి వీళ్ళు ఒక పేషెంట్స్కి సలహాలు ఇవ్వగలుగుతారు, ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు, వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్య స్థితిగతులను బట్టి వాళ్ళకి అడ్వైస్ చేస్తారు. కాబట్టి వీళ్ళు ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళని కూడా డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారు. హాస్పిటల్స్లో ఇలా క్యాబిన్స్ ఇస్తారు. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ అపోలో కానీ, కేర్ కానీ, లేకపోతే AIG కానీ, యశోద కానీ, అలాగే కాంటినెంటల్ కానీ, ఇలాంటి హాస్పిటల్స్ అన్నింటిలో కూడా వీళ్ళకి జాబ్స్ వస్తాయి. ఈ హాస్పిటల్స్లే కాకుండా ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ లైక్ అరబిందో కానీ, లేకపోతే హెట్రో కానీ, లేకపోతే దివీస్ ల్యాబొరేటరీస్ కానీ, ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అన్నిటికీ మించి కొంతకాలం ప్రాక్టీస్ చేసినాక, 4-5 ఇయర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినాక, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించినాక, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరిగినాక స్టూడెంట్ సొంతగా క్లినిక్ ఓపెన్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అండి. అలాగే పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కోసం ఇవాళ రోజున ఫిలిం స్టార్స్, స్పోర్ట్స్ పీపుల్, రాజకీయ నాయకులు, బిజినెస్ పీపుల్ అందరూ కూడా పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కోసం అడుగుతున్నారు. ఆ పర్సనల్ డైటీషియన్కి లక్షల్లో శాలరీస్ పే చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ కూడా చాలా ఓపెన్ అయ్యి ఉన్నాయి. అలాగే ఇండస్ట్రీస్ అనమాట, బ్రిటానియా అవ్వచ్చు, ప్యార్లే అవ్వచ్చు, నెస్లే అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు కాక 5 స్టార్ హోటల్స్, రిసార్ట్స్, హెల్త్ రిసార్ట్స్, ఇలాంటి వాటిలో కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. అన్నిటికీ మించి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సంబంధించి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో, అలాగే వీళ్ళకి ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయండి. అసలు అంటే MBBS చదవలేకపోతున్నాం అని ఒకే ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది. కానీ డాక్టర్ గారు అంటే MBBS చదివిన డాక్టర్స్ ఎంత బ్రహ్మాండమైన పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తారో, సోషల్ లైఫ్ గడుపుతారో, ఈ పిల్లలు కూడా అంతే విధంగా బ్రహ్మాండంగా కెరియర్ని మలుచుకోవచ్చు. సో BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అండి, ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ MBBS అని చెప్పొచ్చు. సార్ చెప్పండి, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి? కరికులం అండి. సో నిజం చెప్పాలి అంటే కనుక బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కరికులం, మేము డిజైన్ చేసిన కరికులం మూలంగా మా పిల్లలకి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. అంటే ఫైనల్ ఇయర్ పాస్ అయ్యి బయటికి వచ్చేవాటికి వాళ్ళకి 2-3 ఆపర్చునిటీస్ చేతిలో ఉండడానికి ముఖ్య కారణం కరికులం. యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మాకు ఒక సిలబస్, ఒక కరికులం ఇస్తారండి. దానికి కొంచెం యాడ్ ఆన్గా 2-3 అవర్స్ ఎక్స్ట్రా మేము స్టూడెంట్స్ మీద మేము ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి స్టూడెంట్స్కి కొంచెం చిన్న ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తున్నాం అనమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఎవ్రీడే లోకల్లో ఉన్న హోటల్స్కి కానీ, క్లబ్స్కి కానీ, లేకపోతే కాఫీ డే, మెక్డీ లాంటి జాయింట్స్కి కానీ పంపించి వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ ఇప్పిస్తాం. ఆ ఇంటర్న్షిప్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ జాబ్ అనమాట. అంటే పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేస్తారు పిల్లలు. ఆ పార్ట్ టైం జాబ్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, మంచి ఎక్స్పోజర్
వస్తుంది. అలాగే వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ చేయడం మూలంగా అక్కడ జాబ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి స్టైఫండ్ రూపంలో 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయల దాకా రోజుకి 2-3 గంటలు పనిచేసిన వాళ్ళకి కూడా అంత సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉందండి. అలాగే పిల్లలకి ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వాళ్ళు ఎంచుకున్న కోర్స్ మీద, వాళ్ళ కెరియర్ మీద, వాళ్ళ కెరియర్ గ్రోత్ మీద వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి స్టూడెంట్కి డిగ్రీ లెవెల్ నుంచి అలాంటి ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేస్తాం మన హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి. అలాగే బీబీఏలు అయితే కనుక ఎవ్రీ సెమిస్టర్లో 2 months వర్క్ చేస్తారు. బీఎస్సీ వాళ్ళు కూడా 2 months వర్క్ చేస్తారు. వాళ్ళకి ఏ ఇండస్ట్రీ అయితే ఇష్టం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీఎస్సీ వాళ్ళు హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయాలనుకున్నారంటే హాస్పిటల్స్లో ఇంటర్న్షిప్స్ పెడతాం. అలాగే హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్లో జాబ్ చేయాలనుకుంటారంటే హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్లో పెడతాం. ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో ఇంటర్న్షిప్ చేయాలంటే ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో పెడతాం. అలాగే మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు వచ్చేవాటికి వాళ్ళకి స్పెషలైజేషన్ బట్టి హెచ్ఆర్ కానీ, లేకపోతే ఫైనాన్స్ కానీ, మార్కెటింగ్ కానీ ఇలాంటి స్పెషలైజేషన్కి సంబంధించి వాళ్ళు ఏ స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటే ఆ స్పెషలైజేషన్స్లోనే వాళ్ళకి ఆ ఇండస్ట్రీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుద్ది. సో దాని మూలంగా వాళ్ళకి ఏంటంటే చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళకి బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయండి. అంటే ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. అక్కడికి వెళ్ళి చాలా పెద్ద పెద్ద మేనేజర్స్తో, అలాగే వాళ్ళ కొలీగ్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవడమే కాకుండా రెగ్యులర్గా గెస్టులతో, అంటే రెగ్యులర్గా వాళ్ళ కస్టమర్స్తో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి విపరీతమైన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతాయి. ఆ ఉద్యోగంలో యొక్క మెలకువలు బాగా తెలుస్తాయి. ఈ ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో వాళ్ళకి బాగా అర్థం అవుతుందండి. సో దాని మూలంగానే మా యొక్క స్టూడెంట్స్కి 100% ప్లేస్మెంట్, కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి అకాడమిక్ సర్టిఫికేట్తో పాటు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి జాబ్ అన్నది అసలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదండి. 2-3 ఆపర్చునిటీస్తో స్టూడెంట్ రెడీగా ఉంటాడు. స్టూడెంటే చూస్ చేసుకుంటాడు, నేను ఏ జాబ్లో జాయిన్ అవ్వాలి, ఎంత శాలరీ నాకు కావాలి అని చెప్పి. అలాంటి ఆపర్చునిటీ మనం క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుందండి. సార్ చెప్పండి, ఐఐపి అంటే ఏంటి, దాని ప్రత్యేకతలు, అలాగే దానివల్ల ఎలాంటి యూజెస్ ఉన్నాయి? ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ చేయడం మూలంగా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేయడం అన్నదే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. దీనివల్ల ప్రత్యేకతలు, ఉపయోగాలు ఇందాక మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. ఉపయోగాలు అంటే ఇంకా స్టూడెంట్కి వెంటనే ఉద్యోగం వస్తమే కాకుండా ఉద్యోగం రావడంలో వచ్చినాక అతను పర్ఫామ్ చేస్తాడు, వెంటనే బ్రహ్మాండమైన పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తాడు. అసలు కొత్తగా జాయిన్ అయిన ఫీల్ అసలు ఎంప్లాయర్కి క్రియేట్ చేయడు. అతను ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి వెంటనే పర్ఫామ్ చేయడం మూలంగా అతనికి మంచి శాలరీ హైక్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే మంచి ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పక్కన ఉన్న స్టూడెంట్, అంటే వేరే కాలేజీలో చదివి అదే ఆర్గనైజేషన్కి వచ్చిన స్టూడెంట్, మన స్టూడెంట్ కలిసి వర్క్ చేసేటప్పుడు ఒక 2-3 years తర్వాత ప్రమోషన్స్కి వచ్చేటప్పుడు కంపల్సరీగా మన స్టూడెంట్కే ఫస్ట్ ప్రమోషన్ ఇస్తారు. శాలరీ హైక్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మన స్టూడెంట్కి శాలరీ హైక్స్ ఇస్తారు. ఎందుకంటే చదువుకునేటప్పుడే ఆల్రెడీ అతనికి 2 years, 2.5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడు కౌంట్ అవుతుందండి లైఫ్ లాంగ్. రిటైర్మెంట్ అయ్యేదాకా కూడా అతనికి ఎప్పుడు కూడా అతనితో పాటు సమానమైన వయసు, సమానమైన క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న స్టూడెంట్ కంటే కూడా ఎప్పుడు 2.5 సంవత్సరాల హెడ్ ఉంటాడండి స్టూడెంట్. సార్ చెప్పండి, ఏ హోటల్స్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు పూర్తి చేసిన వాళ్ళకి అవకాశాలు ఉంటాయి, అండ్ అదేవిధంగా సాలరీ ప్యాకేజ్ కానీ, ప్లేస్మెంట్స్, దీని గురించి చెప్పండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ఉద్యోగం అన్నది అసలు హాట్ కేక్ అండి. వాళ్ళ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఉద్యోగం రాదు అసలు అన్న క్వశ్చనే లేదనమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే 100% జాబ్ ఇవాళ రోజున చేతిలో సర్టిఫికేట్ ఉంటే చాలండి. కానీ అక్కడికి వెళ్ళి పర్ఫామ్ చేయాలంటే మాత్రం స్టూడెంట్ చదువుకునేటప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాలి. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు, డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, దాని మూలంగా ఉద్యోగం చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనుకుంటారు. కానీ ఆ ఎఫర్ట్స్ చదువుకునేటప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సీరియస్గా తీసుకోకుండా రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి, అంటే మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయకుండా సరదాగా ఫ్రెండ్స్తో తిరుగుతూ కాలేజ్కి ఒకసారి హాఫ్ టైం వచ్చి హాఫ్ టైం రాకుండా సరదాగా గడిపేస్తే మాత్రం తర్వాత కెరియర్లో అతను చాలా ఇబ్బందులు పడతాడండి. అది ముందే చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది స్టూడెంట్. ఎందుకంటే ఈ 3 years డిగ్రీ కోర్సు, 3 years టైం అన్నది చాలా లాంగ్ పీరియడ్. అలాగే 3 years చదవడానికి చాలా డబ్బులు కూడా ఖర్చు అవుతాయి. సో ఇది మనం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అంటే ఉద్యోగం ఎంత ఈజీగా వస్తుందో కష్టపడటం అన్నది కూడా అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉందండి. చదువుకునేటప్పుడు మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అలాంటప్పుడే మేము సరైన సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వగలుగుతాం, అలాగే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వగలుగుతాం, అలాగే ఈవినింగ్స్ ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం. ఇవన్నీ కష్టపడి లైఫ్లో బాగా మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళాలి అనుకున్న పిల్లలు, ఫైర్ ఉన్న పిల్లలు మాత్రమే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వాలి. సరదాగా ఏదో కోర్స్ చేద్దాం, ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకుందాం, లేదంటే ఒక డిగ్రీ వస్తుంది, ఒక ఉద్యోగం వస్తుంది అని మాత్రం హోటల్ ఇండస్ట్రీ వైపు చూడొద్దండి. హోటల్ ఇండస్ట్రీ సెటిల్ అవ్వాలంటే చాలా టఫ్గా ఉండాలి. స్టూడెంట్ పర్సనాలిటీ పరంగా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, మెంటల్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, చాలా స్టెబిలిటీ ఉండాలి, అలాగే పేషెన్స్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. అన్నిటికీ మించి ఎప్పుడూ కూడా స్మైలింగ్ ఫేస్తో ఉండాలి, చాలా మంచి యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉన్న స్టూడెంట్సే ఇక్కడ బాగా సక్సెస్ అవుతారండి. ఏదో సరదా కోసం చదువుకుందాము, సరదా కోసం ఉద్యోగం చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఈ కెరియర్ ఎంచుకుంటే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడతారండి.
సార్ చెప్పండి, ఎంబీఏ కానీ బీబీఏ చేసిన వాళ్ళకి, చేయాలి అని అనుకునే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి? మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ఎవర్గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఎప్పుడు కూడా అంటే మార్కెట్లో ఒకసారి అంటారనమాట, ఎంబీఏ చదివితే ఉద్యోగాలు వల్ల లేవు, లేకపోతే స్పెషలైజేషన్స్ ప్రకారం హెచ్ఆర్ చదివితే ఉద్యోగాలు లేవు, మార్కెటింగ్ చదివితే ఉద్యోగాలు బాగున్నాయి, ఎక్కువ జీతాలు వస్తాయి అన్నమాట. ఇది యాక్చువల్గా ఇదంతా కూడా ఒక చిన్న తప్పుడు అవగాహన అండి. మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ చేసిన వాళ్ళకి ఎప్పుడూ కూడా 100% ప్లేస్మెంట్స్ అన్నది మార్కెట్లో ఎప్పుడు అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. కాకపోతే స్టూడెంట్ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారవుతున్నాడా లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెటింగ్ చేద్దాం అనుకున్న స్టూడెంట్ అతను ఆ ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ అమెజాన్లో కానీ వర్క్ చేయాలి అంటే ఆ కంపెనీస్కి తగ్గట్టు అతనికి ప్రొఫెషనలిజం వస్తుందా లేదా? అలాగే సిస్టమ్ మీద ఆన్లైన్ ఎక్కువ మార్కెటింగ్ కాబట్టి వాళ్ళ సిస్టమ్ అతను ఆపరేట్ చేయగలుగుతున్నాడు లేదా? స్పీడ్ ఎంత ఉంది? ఇదన్నీ కూడా చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అతను చదువుకునేటప్పుడే ఉంది. ట్రైన్ అవ్వాల్సిన అవసరం చదువుకునేటప్పుడే ఉంది. ఉద్యోగానికి వెళ్ళినాక మనకి ఎవరు ఆ టైం ఇవ్వరండి. ఉద్యోగానికి వెళ్ళినాక నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను, నేను ట్రైన్ అవుతాను, బాగా పర్ఫామ్ చేస్తాను, ఒక 6 months టైం ఇవ్వండి అంటే ఇవాళ రోజున ఏ ఎంప్లాయర్ రెడీగా లేడండి. ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా పర్ఫామ్ చేసిన స్టూడెంట్స్ని మాత్రమే వాళ్ళు ఉంచుకుంటున్నారు. అలాగే వాళ్ళకి మాత్రమే బ్రహ్మాండమైన జీతాలు ఇస్తున్నారు. అందుకనే మన కాలేజీలో చదివిన పిల్లలు ఆల్రెడీ 2nd semester నుంచి చదువుకునేటప్పుడే మనం ఇండస్ట్రీస్కి పంపిస్తాం కాబట్టి దే విల్ బి వెల్ ట్రైన్డ్ అనమాట. ఆర్గనైజేషన్కి తగ్గట్టు ట్రైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఎక్కడ ఉద్యోగం రాదు అన్న డోకానే లేదు. అలాగే మనం కౌన్సిలింగ్ దగ్గర నుంచి కూడా ఆ స్టూడెంట్ యొక్క స్మార్ట్నెస్ చూసి, స్టూడెంట్ యొక్క పర్సనాలిటీని చూసి, స్టూడెంట్ యొక్క యాటిట్యూడ్ చూసి అతనికి 3rd semesterలో ఏ స్పెషలైజేషన్ తీసుకోవాలి, హెచ్ఆర్ తీసుకోవాలా, మార్కెటింగ్ తీసుకోవాలా, ఫైనాన్స్ తీసుకోవాలా, అతని యొక్క స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, దేంట్లో బాగా రాణించగలడు అని చెప్పి టీచర్స్ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని అన్ని విధాలా అతన్ని ఆల్రౌండర్గా అన్ని యాంగిల్స్లో చెక్ చేసినాక ఏ స్పెషలైజేషన్ అయితే అతనికి సూట్ అవుద్దో ఆ స్పెషలైజేషన్ మాత్రమే అతనికి తీసుకునేది చేసి అతని కెరియర్ని బ్రహ్మాండంగా అతనికి పీక్ స్టేజ్కి తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత మాది కాబట్టి అతన్ని అన్ని విధాలా కౌన్సిల్ చేసి అన్ని విధాల బ్రహ్మాండంగా అకాడమిక్ పరంగా అతన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తమే కాకుండా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ విషయంలో కానీ, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ విషయంలో కానీ, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్లో కానీ అతన్ని అన్ని విధాలుగా మనం ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుందండి. అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఇంగ్లీష్ కానీ, హిందీ కానీ, ఫ్రెంచ్ కానీ నేర్పించడం, ఏ కోర్స్ జాయిన్ అయినా కానీ 3 లాంగ్వేజెస్ కంపల్సరీగా మనం నేర్పించడం జరుగుతుంది. సో దాని మూలంగా స్టూడెంట్ ఒక ఇండియాలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అతనికి బ్రహ్మాండ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయండి. ఓకే సార్, చెప్పండి, మీ సంస్థ ద్వారా ఎలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్టు మీరు అందిస్తున్నారు? మన కాలేజీలో జాయిన్ అయిన పిల్లలకి ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం జాయిన్ అవ్వగానే చెప్పేది ఇమీడియట్గా పాస్పోర్ట్ చేయించుకోండి. చాలామంది పిల్లలకి అట్ ద 18 years అప్పుడు, 19 years అప్పుడు, 20 years అప్పుడు మోర్ దెన్ 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి పాస్పోర్ట్లు చేయించుకునే అలవాటు లేదండి. అది మనం బాగా ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాం అనమాట. స్టూడెంట్కి కాలేజీలో జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ సెమిస్టర్లోనే ఫస్ట్ పాస్పోర్ట్ అప్లై చేయడం, పాస్పోర్ట్ తీసుకుంటాం చేస్తాం. ఎందుకంటే మన దగ్గర జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి వెళ్తాడు. అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. మన దగ్గర చదివే స్టూడెంట్ని ఫ్రీగా ఒక దుబాయ్ కానీ, సింగపూర్ కానీ, థాయిలాండ్ కానీ, మలేషియా కానీ తీసుకెళ్తడం జరుగుతుందండి. అది 1 week నుంచి 10 days దాకా వాళ్ళకి ట్రిప్ ఉంటుంది, ఇండస్ట్రియల్ ట్రిప్ ఉంటుంది. ఆ ట్రిప్కి సంబంధించి హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేదాకా వాళ్ళకి ఎయిర్ టికెట్స్ కానీ, వీసా ఛార్జెస్ కానీ, అలాగే అక్కడ ఉండే హోటల్ స్టే కానీ, అక్కడ భోజన సదుపాయాలు కానీ, అక్కడ లోకల్ ట్రావెల్ కానీ అన్నీ కూడా సమస్తం కాలేజే చూసుకుంటుంది. ₹1 కూడా స్టూడెంట్ ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలా తీసుకురావటం మూలంగా స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇండస్ట్రీస్ని, టూరిజం ఆర్గనైజేషన్స్ని, అలాగే హాస్పిటల్స్ని, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ని, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్ని వాళ్ళు విజిట్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ కోర్సుని బట్టి వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్కి వెళ్తారు కాబట్టి దాని మూలంగా వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అది కూడా బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ యూరోస్లోను, పౌండ్స్లోను, డాలర్స్లోను అక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ చూసి వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ది స్టూడెంట్స్ విల్ బి అట్రాక్టెడ్ ఫర్ దోస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనమాట. సో ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళకి ఏంటంటే అలాంటి వాటికి రీచ్ అవ్వాలి అన్న కోరిక బలంగా ఏర్పడుద్దండి. అలాంటి కోరిక బలంగా ఏర్పడినప్పుడు స్టూడెంట్ దానికోసం అచీవ్ చేయడానికి, దానికోసం రెగ్యులర్గా కాలేజీకి రావటం కానీ, రెగ్యులర్గా అతను బాగా చదువుకోవటం కానీ, అతను ఆటోమేటిక్గా అకాడమిక్స్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా అంటే రాణించడం జరుగుద్ది. ప్రాక్టికల్స్ బాగా నేర్చుకుంటాడు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బ్రహ్మాండంగా నేర్చుకుంటాడు. ఫస్ట్ ఆ టేస్ట్ అన్నది మనం తెలపాలండి. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎలాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఎంతెంత బ్రహ్మాండంగా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు, ఫైనాన్షియల్గా ఎంత బ్రహ్మాండంగా ముందుకు రావచ్చు అన్నది మనం చెప్తాం. కాబట్టి ఇండియాలో సంపాదించిన దానికంటే కూడా ఒక 50 రెట్లు 60 రెట్లు ఎక్కువ సంపాదిస్తారు. ఇక్కడ రూపీ కంటే కూడా డాలర్ కానీ, పౌండ్స్ కానీ అంటే చాలా 60-70 రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి అంత రెట్లు ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించడం మూలంగా ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి. దోస్ పీపుల్ వాళ్ళు అక్కడ సెటిల్ అయ్యి అక్కడికి వాళ్ళ అమ్మా నాన్నకు కానీ లేకపోతే అన్నదమ్ములకు కానీ ఇక్కడ డబ్బులు పంపించడం మూలంగా మన సొసైటీ కూడా చాలా లిఫ్ట్ అవుతుందండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ పాయింట్. స్టే ట్యూన్ టు V6 News.